प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 29 अध्याय नारद और राजा प्राचीन बरिक मध्य कथोपकथन श्लोक क्रमांक 68। तो समस्त को भक्ति वैभव भागवतम कक्षार स्वागत। तो आज आम नारद मुनि प्राचीन वरिष्ठतर जो कन्भरसेसन कथोपकथन चली कंटिन्यू करवा। तो ए सेक्शन ले प्राचीन वरिष्ठ किसी प्रश्न पचारि कि जदिओ तांकर पुरोहित मानक अधीन से यज्ञ आदि पुण्य कार्य लगी किंतु से जानी नथिले कि ये तार एसेंस होची भक्ति करवा। किंतु तापर नारद मुनिकर से किसी प्रश्न पचारि एवं नारद मुनि तार उत्तर बुझाउछ। 68 सर्वक्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचरः आयान्ति बहुश जानति सर्वे समानसो जनः। जीवर मन विभिन्न प्रकार स्थूल शरीर रे रही चली थाए एवं व्यक्तिर इंद्रिय प्रीतिमूलक कामना अनुजाई मनरे विभिन्न प्रकार चिंता बा धारणा रही था। मनरे सब चिंता विभिन्न प्रकार मिलित होई प्रकाश पाती से सब अनुभूति बेले बेले अदृष्ट पूर्व और अश्रुत पूर्व भली स्वप्न रे देखा जाए। माने माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। तो आमर मन रे सब विभिन्न प्रकार संस्कार गुड़ाकर छाप सब रही जाए। जमीती गोटे छोट पिला तार माइंड एकदम कैमरा भली बा स्पंज भली जहाँ किसी देखे शुणे ऑब्जर्व कर दिए। तो से भली मनरे सब स्टोर हाउस तक हम कहीपर सब प्रेवियस एक्सपीरियंस थॉट्स डिजायर सब स्टोर हो रहे। तो ये सब विभिन्न भाव में मनरे कौन ना अपियर हुए। एक जीव कुकुर शरीर पाइथिला बेले कौन करुछि ताहा अन्य एक शरीरस्थ मनरे अनुभूत हो पारे। से सब क्रिया अदृष्ट पूर्व किंबा अश्रुत पूर्व भली प्रकाश पाए। तुला शरीर परिवर्तित हेले सुधा मन रही थाए एपरिक आमर एही जीवन काल मध्यरे आमे बेले बेले आमर शैशव काल कौन करूँ ता स्वप्न रे देखी पारू। एसबू घटनार वर्तमान खूब विचित्र बोली प्रभावित हेले सुधा एक कथा जानी रखिबा हेब जे एसबू मनरे अंकित हो रहे। जमेदी प्रतिदिन आमे पिला जे स्कूल को जाऊँ स्टूडेंट सी बेले बेले रबार उठिकी पलाऊँ तार मन नहीं कि आज रबार सेटा हाबिट हो जाऊँगी सेकंड तार अभ्यास। तो तापर अरे आज रविवार तो से भली से कार्य स्वतः भाव रे हो जाए अभ्यासगत। तो शैशव अवस्थार कार्य भी मन रे अपियर हुए एमती पूर्व जन्म रे भी बेले बेले से कौन थी कि सेटा मन रे किंतु आमे ताहा बुझी पारिबा नहीं किंतु तथापि मन रे से सब रही थाए सूक्ष्म भाव रे जमिति परिवेश प्राप्त हुए से प्राण। जमिति गोटे छोट पिला देखिबो बालक बालिका हो तांका भितर जे पर्यंत बयस हैनी सेक्स डिजायर डेवलप है न था कि अति एकदम मासूम किंतु जेमिति बयस बढ़िबो बयस जेमिति हेजिबो संगे संगे समान अपोजिट सेक्स प्रति आकर्षण हो ताले से सब तांको कोठ आसिला
ସେଟା ନେଚୁରାଲ ଭଳି କେମିତି ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ବହୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ସବୁ ସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଲରେଡି ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଏ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଭଳି ମନରେ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଅସତ୍ ଆଉ ସତ୍ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ମିଳିଲା ସିଏ ବଢିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଖରାରେ ପଡିକି ଶୁଖିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ମାନେ ଗଛ ହବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆସିବ, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ମାଟି ବର୍ଷା ପରିବେଶ ପାଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇକି ଗଛ ହବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଭଳି ମନରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ବୀଜ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇ ସେ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଉପଭୋଗର କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରୀତିମୂଳକ କାମନା ଗୁଡିକ କ୍ରମାନୁସାରେ ଛାପି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଚାରିଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ପାର୍ଟ। ତ ସିଏ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବା ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକୁ କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଉତ୍କ୍ରମାନ୍ତ ସ୍ଥିତମ୍ ମାପି ଭୁଞ୍ଜାନମ୍ ବା ଗୁଣାନ୍ବିତା ବିମୂଢ ନାନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ବା। ଶ୍ରୋତ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶନମ୍ ଚ ଗୋଟେ। ଚକ୍ଷୁସ୍ପର୍ଶନମ୍ ଚ ରସନମ୍ ଘ୍ରାଣମ୍ ଚ ଅଧିଷ୍ଠାନ ମନଶ୍ଚାୟ ବିଷୟ ଉପସକେ। ଶ୍ରୀମତ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ କାନ, ଆଖି, ନାକ, ଜିହ୍ବା, ଚର୍ମ ରହିଛି, ତାର ସବୁ ସଟଲ ରହିଛି। ସେ ତାହା ସବୁ ମନରେ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଜମାଟ କରି ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ମନ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସାତ୍ବିକ ନିଷ୍ଠ ମନସି ଭଗବତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତିନି ତମଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମସି ବେଦ ମୁପରଜ୍ୟବଭାସତେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଭକ୍ତଗଣ ଏହିପରି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଏ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀତି ସର୍ବକାଳୀନ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁର ମିଳନ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦିଆହେଇଛି 69. Seeing the world as Lord sees, ରାହୁ seeing the full moon। ତ ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଏଇ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ରାହୁ ସି ଅନ୍ ଦ ଫୁଲ ମୁନ ଡେ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ଏବେ ରାହୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଦେଖ ରାହୁ ଗ୍ରାସୀ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଫଳନରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହଉଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନରେ କଣ ହଉଛି ନା, ସବୁ କଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ରହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ କାମନା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମାଣି ନିର୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ ଭକ୍ତି ଭାବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ କାମନା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କାମନା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇପାରେ। ତତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ମନରେ ଦେଖା ଯାଇପାରେ, ଭଗବତ କୃପା ହୋଇପାରେ। କର୍ମାଣୀ ନିର୍ଦହନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭାଜି ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି କାଲି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି କି ଗୋଟେ ମୁଗ ଅଛି, ମୁଗଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଜିଦବା, ସେ ମୁଗଟା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା, ଗଛ ହବନି। ତ ଜଣେ ସୁଧ ଭକ୍ତି ଯଦି ଆଚରଣ କରେ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭାଜି ହୋଇଯାଏ। ଯଦିଓ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ,
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଉପରେ ଆର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରହ ରାହୁର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାମନାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ମାତ୍ର କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପିଅର ହୁଏ ଆଉ ଚାଲିଯାଏ। ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ଦେଖାଯାଏ ସଦା ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତ କରିପାରିବନି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ସିଏ। ତ ସେଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଜଣେ ଭକ୍ତର ଚେତନାକୁ କଳୁଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସି ଚାଲିଯାଏ। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁ ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରହ, ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କକ୍ଷ ନିକଟରେ କୌଣସି ଠାରେ ରହୁଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଗଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଅଭିଯାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଅସଫଳତା ହୋଇ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାହୁ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାହୁ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଥା ଛାଡା ଆମର କଥା ହଉଛି ଜୀବର ଅନନ୍ତ ଭୌତିକ କାମନା ଅଛି। ଏସବୁ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଡ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଡ ଶରୀରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଏ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ନ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ? ସେ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ ତାହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଧାରଣା। ତ ଆମର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ତ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପାଇବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ମନରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖୁ ଯାହା ଆମର ଇହ ଜନ୍ମରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତର କି ଏମିତି କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ମିଳିବାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତରେ ପଶୁ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଶୁ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମଟା ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁଗ ମଞ୍ଜିଟା ସେ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହବନି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନବତ ହେଇଗଲା। ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତ ସେଟା ସତରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ, ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଡେଇଦେଲେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର କେତେ ମହିମା। ନାହମ୍ ମମେତି ଭାବୟମ୍ ପୁରୁଷେ ବ୍ୟବଧୀୟତେ ଯାବତ୍ ବୁଦ୍ଧି ମନୋକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ଗୃଣ ବ୍ରୂହ୍ୟ ହ୍ୟନାଦିମାନ୍। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବର ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ। ଆଉ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏନି। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। As long as subtle body exists, till then gross body exists. ତ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଅର୍ଥ କଣ?
ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଯୋଉ ଅଭିଳାଷା ଅଛି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଡିଜାयर ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ ସଟଲ ବଡି। ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଆମେ ଏଟା ଦେଖିବି, ଏଟା ଖାଇବି, ଏମିତି ଯିବି କରିବି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଉପସ୍ଥିତି। ଯେମିତି ପବନ ବହୁଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ଧୂଆଁ ଅଛି, ନିଆଁ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ କି ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ତ ବାଇ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ वी कैन डिटेक्ट। ତ ସେଇଭଳି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ସେଟା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇ ଜୀବ କଣ କରିବ, ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତ କଭରିଂ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ନାରଦ ମୁନି ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାରେ କହୁଛନ୍ତି कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। तो उपाधि विभिन्न प्रकार उपाधि सूक्ष्म शरीर मध्य आमे पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान ए सब इच्छा अच्छी प्राप्त करिवार, तो सेरा गोटे गोटे उपाधि। तो सेतुरु जेतेबेले व्यक्ति मुक्त होइजो जे कोन ना शुद्ध आत्मा स्तर रे पहुंचिबो, भगवत धाम प्राप्त कर। When does gross body exist but cannot perceive subtle body? एटा गोटे कि एमते स्थिति अछि। श्लोक क्रमांक 71। निद्रा मूर्छा अत्यंतिक दुखरे एवं मृत्यु काल प्रबल ज्वरावस्था जीवर ज्ञान अतिशय संकुचित हो बोली से समय मु एही देह ए प्रकार बुद्धिर स्मृति हुए ना। तो ये जो स्थिति एठी एक स्तर कहला सेठी ग्रॉस बॉडी एग्जिस्ट बट कैन नॉट परसीव द सटल बॉडी। डीप स्लीप फेंट्स जेतेବେଳେ व्यक्ति कोमारे चली जाए, एटा बे जणे महाराज से कहते कि केमिति से पंजाब रो जणे व्यक्ति से अचानक एमती कौन मृत्यु हैला भली कोमारे चलीगला। आउ तापरे से जम राज पाखक गला, तापरे जमदूत माने जमराज पचारे देख तोर पाप बहुत अच्छी पुण्य अच्छी ना, कौन पुण्य अच्छी ना तू भक्त संगरे भगवान कथा शुणा को इच्छा नथिले जाइथिलु, तो तार पुण्य अच्छी। आउ कौन पुण्यटा से कहला मु आगे पुण्यटा उपभोग करी। तापरे सेतळको तापरे चली गला। जमराजा कहला अरे एई व्यक्तिर नुह, तमे याकू कौन नहीं आसिल, आउ जने व्यक्ति के आनिया कथा। आउ तापरे भूल कल तमे ए बुढ़ी वृद्ध लोकटा को। तो तार तापरे देखले किछि समय पर से जो नेबर वृद्धा से लोकटा मरीगला, आउ ये आउ थरे जीवित हो गला। तो से सब कहला कहला केमिति जमराजा पाखु जाइथिली, मु एमिति पुण्य करथिली, आउ मते नवा कथा नुह, से व्यक्तिटा को नवा कथा मते नहीं जाइथिले, आउ थरे से बंचेला। तो से एथुरो तार ग्रॉस बॉडीटा थिले मध्य से सटल बॉडीटा को कौन परसीव करि पारलानी, कारण सटल बॉडीटा जमदूत माने नेकी चले जाइथिले। तापर आउ थरे जते आसिला से सब सेठ कौन करछि सेटा जानि पारिला। तो एई कथा हम अनुभव करि परछि, किंतु मूर्खगण आत्मार अस्तित्व को स्वीकार करते नहीं। किंतु वास्तवता हेउछि जे आमे जे पर्यंत निद्रा जाऊ सेतेबेले आमे मु एही देह कथा भूली जाऊ, किंतु जेतेबेले जाग्रत सेतेबेले मु सूक्ष्म शरीर कथा भूली जाऊ। तो निद्रा अवस्था रे आमे भूली जाउचे आमे एई देह स्थूल शरीर आमे जानुचे कि आमे कोठी शोइचे कोन करचे किछि जानु, आमे एई शरीर बेले मध्ये जानु। किंतु जेतेबेले जाग्रत हो जाउचे सेतेबेले आमे सूक्ष्म शरीर बेले भूली जाउचे, आमे होउचे आमे स्थूल शरीर, मु एई देह। तो एटा दीटा स्थिति। तो सबु बेले आमे जड़ चेतना अर्थात सोई सुप्त अवस्था रे सूक्ष्म शरीर और जागृत अवस्था रे स्थूल शरीर ए चेतना रे रहउछ। किंतु जेतेबेले जो कोमा कथा कहला सेतेबेले स्थूल शरीर थिले मध्य व्यक्ति कौन है ना सूक्ष्म शरीर अनुभूत करि पारे। प्रकृत पक्षे निद्रा अवस्थार क्रिया किंबा तथाकथित जागृत अवस्थार क्रिया सहित जीवर कौन संपर्क ना। जितेबाला व्यक्ति गाढ़ निद्रा शयन करता कि मूर्छा जाए से स्थूल शरीर कथा भूली जाए। ठीक तद्रूप है जितेबाला निशा औषध दि जाए कौन जीव अचेत कराई दि जाए सेतेबाला से स्थूल शरीर कथा भूली जाए और से समय अस्त्र उपचार करागले किसी क्लेश अनुभव करे।
ସେଇଭଳି ତଦ୍ରୁପ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ହଠାତ୍ କିଛି କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଃଖ ପାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଏଇ ଦେହ କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଏତିକି 107 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରପାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ହଉଛି ତାକୁ ଆନେସ୍ଥିଆ ଦେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେନ୍ସଲେସ୍ କରାଇଯାଉ ତ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଶରୀର ବୋଲି, ଶରୀରକୁ ଯାହା କିଛି କଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆନେସ୍ଥିଆର ପ୍ରଭାବ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାପରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ବୁଝି ପାରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଟା ଯାକ ଅବସ୍ଥା, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥା, ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା କିଛି ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆରେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଏଇ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାଟା ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା, ଘର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବାର, ଧନ, ଶରୀର, ପୋଜିସନ ଏରା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ଏରା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 72 ରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ତାପରେ କଭରିଂ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମାତୃଗର୍ଭରେ କିମ୍ବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା ପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାର ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଇନି ତେଣୁ ସେ ମାସୁମ ରହୁଛି, କିଛି ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହବ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବିକଶିତ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାର ମନରେ କାମନା ବାସନା ଏସବୁ ଜାଗୃତ ହବ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ସବୁ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ ଭାବନି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସଟଲ ଆକାରରେ ରହିଛି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବିକଶିତ ହେବେ ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହୃଦୟରେ ଜାଗୃତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାହାକୁ ବିବ୍ରତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ଯୁବକ ଏକ ଯୁବତୀର ସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଖୁବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅବିକଶିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେତୁ ଏକ ଶିଶୁ ବା ବାଳକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୁବତୀ ଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଖୁବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୁବତୀର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବତୀ ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ, କିଭଳି ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଏବଂ ତାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବିକାଶ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କ୍ରିୟା ମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଇଭେନ ଶୋଇ ରହିଥିବା ବେଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ୱପନେନ କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଷଣ ଗୃହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିଆ ପ୍ରଭୁ ଆସିଅଛି ବନ। କି ଯଦି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଠିକ ସେହିପରି ଜୀବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗର୍ଭରେ ଓ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡିକ ସେପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ରହିଛି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆମ୍ବ ଫଳିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଜଳ ପାଣି ଖାତ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଭଲପ ହେଇକି ସମୟର ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତ ସେଇଭଳି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 73। अथहि विद्यमानोऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान्यस्य स्वप्नेनार्थगमो यथा। ବିଷୟ ଧ୍ୟାନକାରୀ ପୁରୁଷର ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ବିଷୟ ଆଦିର ଆଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ରୂପ ଅନର୍ଥର ଉଦୟ ହୁଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସଙ୍କୋଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ରୂପ ଅନର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଏ। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି
विषय ध्यानकारी पुरुष जेपरि स्वप्न अवस्था विषय आदि आभास सत्वे मध्य विषय ग्रहण रूप अनर्थ उदय हुए। जदि दिन जाक से विषय चिंतन करुच्ची तार स्वप्न से विषय चिंतन। गोटे उदाहरण, तमें जदि पिज्जा पास्ता खाइब बांति कले से पिज्जा पास्ता आसो, आ कौन क्षीर पूरी आसो कि? तो जहाँ खाइच बांति कले से ही आसो। तो से भली जहाँ दिन जाक कार्य करिच स्वप्न सेटा ही कथा अनुभव। से प्रभुपाद one should design one's life in such a way that 24 hours one should engage in the service of the Lord. तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन एभली नवधा भक्ति जदि 24 घंटा जने रहुची से स्वप्न मध्य सेटा करियो माने। बेले बेले एपरि कहा जाए शिशु सरल तेणु से संपूर्ण भाव शुद्ध, किंतु प्रकृत पक्षे यह ठीक कथा नुहे। माने तार इंद्रिय जेहेतु डेभलप हैनी तेणु सेटा कौन ना से आमे शुद्धता देखुचे, किंतु जेमिति तार इंद्रिय माने से जौवन अवस्था प्राप्त कर काम क्रोध लोभ ता भितर सब उद्रेक हो, माने ऑलरेडी ताहा अच्छी किंतु ताहा कौन ना परिप्रकाश हो पारुनी, ताको परिवेश मिलुनी। से भली नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बन श्रवणादि शुद्ध चित्त कराए। तो समस्त हृदय भगवान के प्रति प्रेम रही, किंतु ताको जदि उपयुक्त परिवेश दि जाए सी पूरा डेभलप होगी माने फल फूल दे पाए। से आम सब आमर कृष्ण चेतन जो सुप्त होकर रही प्रयास करवा ना कि इंद्रिय भोग विषय वस्तु प्रति। से ध्यान केबे हेले विषय रे ध्यान करिवनी। भगवान तो गीतार भगवान कहते ध्यात विषय पुंसा संगास्त उपजाते संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते क्रोधान भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति हंसा तो बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश। तो मन जमी विषय रे ध्यान करे तापर धीरे धीरे इंद्रिय माने विषय वस्तु रे पड़िले मन ताको ध्यान करे एवं से ध्यान रु ही धीरे धीरे संग प्राप्त करने पे इच्छा करे एवं कामना वासना जागृत एवं तार पतन। से वन शुड ब्रेक इट इन द फास्ट साइड। तो यीशु ख्रीष्ट कहते प्रथम जो दृष्टि किछि देखिल सेटा असत कार्य होइथिले मध्य से दृष्टिटा असत न, कारण सेटा तमे जानि न दृष्टि पड़ला, किंतु बार बार असत दृष्टि को देखिबा असत कथा सुनिबा असत आहार करिबा तमे जानिल किछि कर्णरे प्रवेश कला शुणिदेला किंतु ता विषय चिंतन करिबा तो सेटा होची असत। तो भूत प्रकृतिर त्रिगुण सूक्ष्म शरीर प्रकाश न पाई पारि थाए, किंतु भौतिक दोष गच्छित होता है एवं ताहा कालक्रमे प्रकाश पाए। एपरिक सूक्ष्म स्थूल शरीर मानकर प्रतिक्रिया प्रकाशित न हो पारि सुधा व्यक्ति भौतिक स्थिति जनित दूषित अवस्था मुक्त हो न था। तेणु एक शिशु एक मुक्तात्मा तुल्य अटे यह कहवा भूल। तो गोटे शिशु जड़े मुक्तात्मा शुद्ध बोली कहवा भूल, कारण तार भी हृदय सब रही कलमश किंतु से सुप्त आकार रही। भगवत गीतार भगवान कहते शक्नोति एव ह्य सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव मेघ संयुक्त सुखी न। मातृगर्भर आरंभ कर वृद्ध मृत्युवरण करने पर्यंत काम क्रोध लोभ आमको परेशान करेंगे, किंतु जे बुद्धिमान आपको सहन करे सी वास्तव में भगवत गति प्राप्त करे। नहले वृद्ध हो सीना किंतु कामना वासना भोग करिवार इच्छा जाई नथिबो, तेणु कर ताको आउ गोटे शरीर भगवान दियंती से भोग करिया। दांत झड़ी गलानी किंतु आखु खाइबार इच्छा जायनी, सेथिबा अंथरे प्लास्टिक दांत लगेकी मध्ये आखु खाइबा आरंभ करा हो। तो एई कथा से इच्छा जोगु से आउ गोटे शरीर प्राप्त कर। 74 तो जीवर कॉन्स्टिट्यूट माने को मटेरियल नहीं के जीव सृष्टि। एष पंचविध लिंगम विवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्त जीव इत्याभिधीयते। पंच तन्मात्रा पंच इंद्रिय एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्रा अर्थात पंच इंद्रिय वस्तु एकादश इंद्रिय 11 5 16 ए षोडश विकार रे विस्तृत त्रिगुणात्मक सूक्ष्म शरीर बा लिंग देह चेतना सहित युक्त हेले ताहाकु जीव बा बद्ध जीव कहा। जदि आमे पांचटा
ବସ୍ତୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଯଦି ମିଶାଇବା ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ଯଦି ବାଦ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଯୋଉ 16ଟା ତତ୍ଵ ରହିଲା 21ଟାରୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହୁଛି ମହାଭୂତାନି ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧିମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏବଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶକମ୍ ଚ ପଞ୍ଚଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର। ମହାଭୂତାନି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ମହାଭୂତାନି ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏ ତିନିଟା ସଟଲ 8 ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶକମ୍ ଚ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ସಮೇତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଆଉ ମନ ଏଭଳି 11 ଆଉ ସେ 5 5 10 ଏ 5 3 8 11 8 19 ମହାଭୂତାନି ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶକ ପଞ୍ଚଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ଆଉ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ। ତ ଏଇଠି ଏ ଯୋଉ 16ଟା କୁହା ହଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ରହିଲା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏତିକକୁ ମିଶେଇ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଚେତନା ହଉଛି ଜୀବ। ଚେତନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ହେଲା ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ଆଉ ଚେତନାରୁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଗଲା ସେ ଆସିଲା ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମମେ ମାଂସ ଜୀବଲୋକ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥିବା ଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆବୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 75 ରୁ 77 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ ସୋଲ କି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାहै। ଏକ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେହଜୀବୀ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ମାନ ଗ୍ରହଣ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏହାକୁ ଜୀବାତ୍ମାର ଦେହାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦେହଜୀବୀ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ ସୁଖ ଭୟ ଦୁଃଖ ସୁଖାଦି ଉପଭୋଗ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେହଧାରୀ ଜୀବ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ ଶୋକ ଭୟ ଏସବୁ ତ ଯେମିତି ଆମର କିଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ସଟଲ ଆକାରରେ ଜାଗୃତ ହେଲା ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ କଲା ଏବଂ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ତ ଖାଦ୍ୟ ହାତ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ମୁହଁରେ ପୁରେଇବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି ଆଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭ ହଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସଟଲ ପେପରରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହଉଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ସାଙ୍କସନ ହଉଛି ତାର କଣ ତିଆରି ହବ ସବୁ କିଛି ତାପରେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଫିଜିକାଲି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହଉଛି ତ ଆଗେ ସଟଲ ତାପରେ ଗ୍ରସ୍। ତ ଏଭଳି ଭକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସବାଇ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଗୃତ ହବା ଦରକାର ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ମୁଖଟା ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମନଟା ଘରେ ଥାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟ ତ ସେଇଟା ଉଲଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭିତରେ ତାପରେ ବାହାରେ। 76 77 ସମ୍ବାଳୁଆ ପୋକ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ଧରି ଧରି ଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେଭଳି ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ତାର ପୂର୍ବ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାମନାର ଗନ୍ତା। ଯେମିତି ଆମେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଦେଖିଛେ ତାର ଏମିତି ଆଗରେ ଦିଟା ଗୋଡ ପଛରେ ଦିଟା ଗୋଡ ଏମିତି ପଛ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଟେକିକି ଆଗକୁ ରଖିବ ତାପରେ ସେଇଟା ପକେଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଡଟା କାଢିକି ଆଗକୁ ରଖିବ ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ତ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜୀବ ଭୌତିକ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜଡ ଶରୀର ପ୍ରତି ଖୁବ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡେ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ତାର ଶରୀର ଓ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜଡ ଶରୀର ଉପଭୋଗ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଡ ଶରୀର ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ୟମ୍ ୟମ୍ ଆପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବ ତ୍ୟଜନ୍ତନ୍ତେ କଲେବର ତମ ତମେ ବାତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ
କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭରତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହରିଣ ହରିଣ ଭାବିବାରୁ ସେ ହରିଣ ହେଇଗଲେ ନା ନାଇଁ? ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 78 ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଡିଜାୟାର ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାପ୍ସ ଯିବ ହେଲେ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ତାହେଲେ ତା ଖାଦ୍ୟ ତା ମୁହଁରେ ଆସିକି ପଶିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷୟ ବାସନାରୁ କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି। କର୍ମକୃତ ହେଲେ ଜୀବ ଚକ୍ଷୁରାଜି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରି କରି ପୁନଃ ପୁନଃ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏଇ କର୍ମକୁ ଜୀବର ବନ୍ଧନ କରେ। ତ ଯେମିତି ବାସନା ରୁ ସେଇ କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବାସନା ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାରୁ ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରିଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁ। ଏସବୁ ଯୋଜନା ମନରେ ବୀଜ ରୂପରେ ରହେ। ବଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ବହୁ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ସଟଲ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଗାଡି କିଣିବି, ଇଆଡେ ଯିବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନଥାଏ, ହେଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ସବୁ ପୁରା କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗେ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାର୍ଥ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟମ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା କଥା, ଅନ୍ୟଥା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାର ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବଦ୍ଧ ଜୀବର କଥା କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 79। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ହେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ମେଣ୍ଟେନର ଆଣ୍ଡ ଏନଜୟର। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଭଜନ କର। ତ ସବୁ କିଛି କୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ରୂପେ ଦେଖିବା। Whatever we see, everything belongs to Lord. Knowing one should refrain from stealing. କି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କୋଟା ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ନାହିଁ। ଈଶାବାସମିଦଂ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟଂ ଜଗତ୍ କେନ ତକ୍ତେନ ଭଞ୍ଜିତା ମା ଗୃଧ କସ୍ୟସ୍ମିତ୍ ଧନ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ହେବନି। ଈଶୋପନିଷଦ୍ ଇନଭୋକେସନ 1। ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କାମିନୀର କାମ ନୁହେଁ ତବ ଧାମ, ତାହାର ମାଲିକ କେବଳ ଯାଦବ। ତ କାମିନୀର କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ସଟଲ ସେକ୍ସ ବା ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏ ବୃତ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବର ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଭୋଗ କରିବା ବୃତ୍ତି। ଭୋକ୍ତାରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା, ତାହାର ମାଲିକ କେବଳ ଯାଦବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ ନାରୀଙ୍କ ସହ ରମଣ କଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଗତ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲୟ ହେଉଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟୁ। ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହି, ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ଭଗବାନ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଶରୀରର ସେବା କରିବା ତାହାର ଧର୍ମ, ସେଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷଦ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ
ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବା। ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवान् नारद हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्य ह्यमुह्यमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत्। महामुनि मैत्रेय कहले, हे विदुर, महाभागवत नारद मुनि ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଦେଶ କରି ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ତ ନାରଦ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ନାରଦ ମୁନି ବୀଣା ବାଦନ କରି କରି ନାରାୟଣ ହୋଇ ହୋଇ ନିଜ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଗମନ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ, 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ରାଜା ରାଜର୍ଷି, ଏଠି ରାଜର୍ଷି କୁହାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଋଷି। ରାଜର୍ଷି ପ୍ରାଚୀନ ବରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆମର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଇ ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗମନ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ପୁତ୍ର ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିକି ଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଜାସର୍ଗ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ରାଜର୍ଷି ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆଦେଶ ରଖିଗଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ବୀର ରାଘବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ମହାରାଜ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଫେରିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରି ସେ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦେଶ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଏଇ କଥାରେ ସିଦ୍ଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି କାଲକାଟାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି କପିଳ, ସେଠି ଗଙ୍ଗା ମେଳା ହୁଏ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରା ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଗଙ୍ଗା ସାଗର ମେଳା। ତ ଏଭଳି ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିରିୟସଲି ନଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଅବହେଳା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ କହୁଛି ହଁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍, ମାନେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଏ ସବୁବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମରେ ସେଇଟା ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାଗୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭଲ ବିଚାର ହୃଦୟରେ ଜାଗୃତ ହେଇଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବା କଥା, କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଇଏ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇକି ପୁରା କରିବା ଦରକାର ଆଗେ। ନହେଲେ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଆରେ ଏଇ କାମ ଅଛି, ସେଇ କାମ ଅଛି, ଏମିତି ଜୀବନରେ କେବେ ସମୟ ଆସିବନି ଯେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମର, ଖାଲି ଅଛ ଏକଦମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଅ, କେବେ ଆସିବନି। କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, ଭାଗବତ ନାଇଁରେ ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ସିଆଡେ ଯିବି, କେତେ କାମ ଆସିବ, ହଜାରେ କାମ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିପାରିବନି ଏଇଟା କାମ ଅଛି, ସେଇଟା କାମ ଅଛି, ସେଇଟା କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠତା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହା ଗରମ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ହାତଟା ବାଜିବ ବୋଲେ ଲୁହାଟା ଠିକ ସେପ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଲୁହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ହାତଟା ଯେତେ ବାଡେଇଲେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ opportunity comes occasionally but intelligent people never miss that opportunity। ତ ଏଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଅବସର ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅବସରକୁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ହାତ ଛଡା
କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ କିଭଳି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରିଷଦ ତୁରନ୍ତ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ଭରି କପିଳ ଆଶ୍ରମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ କଠିନ ସାଧନା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ ଅନୁକ୍ଷଣ ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗି। ତା ଫଳରେ ସେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଭଗବତ ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବତ ସାରୂପ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଭଗବତ ସାରୂପ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ। ଏଠି 4 ପ୍ରକାର ଆମର ମୁକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଜ ହବା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ରୂପୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସାରୂପ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ। ତ ତା ଫଳରେ ସେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଭଗବତ ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ତତ୍ ସମ୍ୟତାମ୍ ଆଗତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ପରି ଭଜନ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସମାନ ସ୍ଥିତି ବା ସମାନ ରୂପ ଲାଭ କଲେ। ଆର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଆଁରେ ପକେଇକି ଗରମ କରିବା, ବହୁତ ଗରମ କରି କରି ସେ ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି ସେ ନିଆଁ ଭଳି ରୂପ ଆଉ ନିଆଁର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରେ। ମାନେ ସେଟା ଲୁହା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକଦମ ନିଆଁର ସଙ୍ଗ କରି କରି ସେଇଟାକୁ ଯୋଉଠି ଲଗେଇଦବ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ନିଆଁ ଭଳି ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ତୀବ୍ରାଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗନ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଧାରଣ କରେ, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 6 ମାସ ତପସ୍ୟା କରି ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ମାନେ ପାଦର ଚାପରେ ପୃଥିବୀ ଦବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ନିଃଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ବାୟୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ଗୁଣ ଆଉ ରୂପ ସେ ଧାରଣ କଲେ। ତ ଯିବ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧୀର ଶବ୍ଦକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବୀର ବୋଲି ପାଠ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଧୀର ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ବୀର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛି, ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ବୀର। ନା କି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଖାଲି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ସେ ବୀର। ତ ହେ ବିଦୁର ଏଠି ମୈତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉପାଖ୍ୟାନ ଛଳରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ତତ୍ଵ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଅଥବା ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ଦେହ ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଫଳଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା, ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଆଉ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ। ତ ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଭୌତିକ ଶରୀର ଆଉ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଦେହ ଧାରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଯଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତଏବ ଏହା ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଏହା ଚିତ୍ତର ସଂଶୋଧକ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପଦ ପ୍ରାପକ। ଯେ ଏହା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯିଏ ଏହାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଲାଭ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଶୋଇଯିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବନି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ ଯିଏ ଦବ ସିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ ନିଶ୍ଚିତ, ସିଏ ଶୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଲେଟ୍ ଆସିପାରେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା କ୍ଲାସରେ ଧ୍ୟାନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁନତି 3 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତାରାମ ପ୍ରୋଚ୍ଛକମ୍ ଶ୍ରୋତା ୟଥ ପାଦ ସଲିଲମ୍ ଯଥା, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରସର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3ଟା ଯାକ ପାବନି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ କହେ, ଯିଏ ଶୁଣେ ଏବଂ ଯିଏ ଆର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ଯିଏ ପଚାରେ, ଯିଏ ଶୁଣେ ଆଉ ଯିଏ କହେ, 3 ଜଣ ଯାକ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରିକି, ମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କରି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆରତିର ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସେ ଯଦି ଆରତିକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର କରେ।
श्लोक क्रमांक 85 लास्ट अति चमत्कार ये पुरंजन उपाख्यान एथिरे उपाख्यान छଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ आत्मतत्व उपदेश गुरु कृपाରୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଷିତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଅହଙ୍କାର ଛିନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଲୋକରେ କିପରି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ। ତ ଏଇଠି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲି ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ କହିଲି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶ୍ରୀୟା ଶ୍ରୀ ସହ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ ଭୂତ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ମୂଳକ ସ୍ଥିତି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଡ଼ ବଳବାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନରେ ଏ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ମୂଳ। ପୁଂସ ସ୍ତ୍ରୀୟା ମୈଥୁନୀ ଭାବମ୍ ଏତମ୍ ତୟର୍ ମଥ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ରାହୁ ଅତ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତାପ୍ତ ବିତେର୍ ଜନସ୍ୟ ମୋହ ମୋହମ୍ ମମୟ। ତ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ନୁହଁ, ଏହା ପୁରା ସବୁକିଛି ଆତ୍ମ ବା ଯୋନିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ରହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବା ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ ଜଣେ ଯଦି ସାଧୁ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଭାବନି ଯେ ତା ପାଖରେ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଟଲ ସେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୋର ସମ୍ମାନ ହଉ, ମତେ ପୂଜା ମିଳୁ, ମୋର ଫଲୋ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କର ବା ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କରିବ। ତମକୁ ଆହାର ବିହାର ସବୁଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଟଲ ସେକ୍ସ ଉଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ଏଠି କ ଖ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା। ନିଜର ଦେହ ଗେହ ପାଷାଣ ଅର୍ଥାତ ଶରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଚେଷ୍ଟା ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶେଷ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଯଦି ଏକ ମାନବ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ତାହେଲେ ମାନବ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏ କଥା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଯେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେହ ଉଭୟ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରଣା କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେମିତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କେବଳ ସେଇଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା। ଜୀବର ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି, ଜୀବ ଦୟା ଏବଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ। ନାମ ରୁଚି, ଜୀବ ଦୟା, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ତିନୋଟି କଲେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି, ନାମେ ରୁଚି, ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ରୂପ ସ୍ଥିତି। 2 ଖ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଲୌକିକ ସୁଖ ଭଳି ନଶ୍ୱର, ସୁତରାଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଅନିତ୍ୟ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ହେବ କିମ୍ବା ହୋଇଅଛି, ସେସବୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ନରକସ୍ୟ ଅପି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥ ଦର୍ଶନ। ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଅପବର୍ଗ ତିନିଟାକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, କାରଣ ତାକୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନବତ ମନେ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ତମେ ରାଜା ହେଇଯାଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ସେଇ ଭିକାରୀ କି ଯୋଉ ଭିକାରୀ ମାନେ ସେଭଳି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଧନ ଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ବିଚାର କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନାରଦ ଓ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 4th ସ୍କନ୍ଧରେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ। हरिहर भक्त प्रभु। प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु प्रश्न माने दीटा मन प्रश्न उठी, कृपा कर दूरीभूत करेंगे। प्रश्न प्रथम प्रश्न है
ଯେ କଣ ଏ ଯୋଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଜଣେ ହୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଜଣେ ଗୁରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ, କଣ କଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତାର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଜଣେ ହୁଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ କି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ନା ଅର୍ଥବୋଧ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କଥା କୁହାହେଇଛି, ହୁଁ ଚିନ୍ତା କଥା କଣ କୁହାହେଇଛି କି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଆରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଟା ବା ଶିଷ୍ୟଟା ସିଏ ଭକ୍ତି କରିବା କଥା, ଭକ୍ତି ଛାଡିକି କେମିତି ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରେ ଗଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିବି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରେ, ନା କି ସେ ଶିଷ୍ୟର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାଠୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ପାଇକି କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରିବି। ତ ଏଇ ଦିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବ, ତାର ଟିକେ ଭକ୍ତିରେ ସିରିୟସ ହବ, ତାର ଉଦ୍ଧାର ହବ। କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଉପଭୋଗ କରିବି। ତ ଦିଟା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି କଥା ନୁହଁ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏ ସଂସାର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦରେ ସେବା ହେଇପାରିବ। କାମିନୀର କାମ ନୁହେଁ ତବ ଧାମ, ତାହାର ମାଲିକ କେବଳ ଯାଦବ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗର ଚିନ୍ତନଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ସଂସାର ଖରାପ ନୁହଁ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ହଉଛି ଖରାପ। ଚାକୁଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ଚାକୁଟା ଯଦି ଡାକ୍ତର ହାତରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରିକି ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡକାୟତ ହାତରେ ରହିବ, ସେଇଟା କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିଦବ, ମାରିଦବ, ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାକୁଟା କିଛି ନୁହଁ, ବିଷୟଟା ନୁହଁ, ବିଷୟୀ ଯିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡାକୁ ହେଇକି ଅଛେ, ଆମେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଚାକୁଟା ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କି ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର, ଜୀବେ ଦୟା ଯେମିତି କୁହାହେଲା କି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଛାଡିକି ଭକ୍ତି କରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଣ କରେ, ମାନେ ଛେପ ପକାଇଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଯଦି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ସେଇ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ immediately one should give up that thought, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, one should give up that mentality। କି ଖରାପ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିବା କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା, ମେଡିଟେଟ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଖରାପ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ କିଭଳି ଭୋଗ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଖରାପ। ନା ନାହିଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା हरे ଭୁଲିଗଲେ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଭୁ जी, ଯୋଉ ଆମ ମାନେ ମାତାଜୀଙ୍କ କଥା, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଆନେସ୍ଥେସିଆରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା, ବ୍ଲଡ ଇନଫ୍ୟୁଜ କରାଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଧରି ନେବା ଯେ ସିଏ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମର୍ସିଫୁଲ କିଲିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନି ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ବି, ଯାହା କିଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବାନି। ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବା ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ମୋର ଏତେ ଆଗକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନବତ ଚାଲିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଇମିଡିଏଟ ତାର ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟଟା ଆମେ 2 ମିନିଟ ଭୋଗିକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ଚାଲିଯିବନି। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ। ଭୌତିକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯାବତ୍ ଜୀବତ ସୁଖମ ଜୀବତ ଭସ୍ମୀଭୂତ ସେ ଦେହସ୍ୟ କୁତ ପୁନରାଗମନ। ଖାଅ ପିଇ ଏସ୍ କର, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ମାନେ ନିଜେ ଗୁଳି କରିକି ମରିଯିବ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଆରେ କରିଦେଲେ କଣ ବଞ୍ଚିଛ, ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡା କରିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ପୁଣି ସେଟା ଭୋଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଇଏ ନୁହଁ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଆଚରଣ କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କଲେ କି ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଇ ଶରୀର ତ ମୋର ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କାମ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତଳେ ପଡି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନ ପଚାରି ତାକୁ ନିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ କଣ ସିଏ? ହରିଦାସ କହିଲେ ସେ ଚୋର। ନା ଦେଖ ଏଇ ସନାତନ ସେ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଆରେ ଶରୀରଟା ସିଏ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି, ମୁଁ ଆ ଦ୍ୱାରା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ବାଇପାସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଟାକୁ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହବାର ନାହିଁ। କାରଣ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେଇଟା ତା ହାତରେ ନଥାଏ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟେ କଫବାତ ପିତ୍ତ କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ କରୁ ସ୍ମରଣಂ କୁତସ୍ମି। ମୁକୁନ୍ଦ ମାଳଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନଟା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଶିକ୍ଷା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନା। ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମନରେ ତ ବହୁତ ବିକାର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତ କଣ ଆମେ ଆମ ହାତରେ ଥାଉଛି କି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ନବାକୁ ତ ସେଇଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି ନା ଭଗବାନ ହାତରେ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯାଉଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣିଯା କି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଆସୁଛି। କଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? କରୁନା ନା। ପାଗଳ ହେଇଯିବା ଯଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ବହୁତ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁନେ। ତ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ମନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି। ତ କଣ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କରିଦଉଛି? ନା, ତାକୁ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହବ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଭୋଗ ଲାଗିନି, ଏଇଟା ବାହାରେ। ତ ବିଚାର କରିକି ଫିଲ୍ଟର ପକେଇ ଦଉଛି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଯେତିକି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଖାଉ। ତ ସେଇଟା ହେଲେ କଣ ନା, ମନରେ ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରମ ଆପଃ ପ୍ରବିଶତି ୟାଦବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମୟମ୍ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ଶଶାନ୍ତି ଆପନୋତି ନ କାମ କାମ। 2.70 ଏଇ ଦୁଇର ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି 69-70 ପାଖାପାଖି। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲହଡି ଆସୁଛି, ହୃଦୟରେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ବା ଚିନ୍ତାର ଉଦୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯିଏ ପୁରା କରିବାରେ ଲାଗିଯିବ ତ ସେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲହଡି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଏମିତି ବଢିଯାଏନି କି ନଦୀ ଶୁଖିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯାଏନି। ସମୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ। ସେଭଳି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ହୃଦୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅସତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ହେଲା। ତ ଚିନ୍ତା ଆସିବେ, ଯିବେ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି, ଯେତେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଆସିଲା ବା ଭକ୍ତି ମୂଳକ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ନା ନାଇଁ। ତ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଦିରା ମାନେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଅସତ ଦେଖିବା, ଅସତ ଶୁଣିବା,
ताहले से असत विचार व चिंता आसे ना ना। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। लास्ट प्रश्न बो हाँ हरे हरे। प्रभु जी मझिरे आपण कहले जे जेतेबेले सच्चिंता जेतेबेले आसिला कोनोसे गोटे भल चिंता आसिला बा आध्यात्मिक उन्नति ପାଇଁ चिंता आसिला ताको इमिडिएट करबा दरकार। तो सांसारिक जीवन भितर बेले बेले समस्या आसे ना ये घर संसार छाड़देवी सन्यास होइजबी एगुडा कोन इ करबी सेटा कोन जदि सांगे सांगे करा जीव ता लेड करछि मर्कट वैराग्य आडू। तेणु ये परिप्रेक्षी रे कोन करा जाय पारे? नहीं बराबर सांगे सांगे करवा अर्थ कौन एमती नुह जे प्रभुपादंकर गुरु महाराज तांको कहले तमे पाश्चात्य देश को जा अंग्रेजी रे प्रचार करे से कौन सांगे सांगे जंती सुनले बाहर पड़ले कि तापाई तैयारी करवा चालू करिया दरकार। आपणकर इच्छा आसिला संसार त्याग करके वैराग्य हवा सन्यास ग्रहण करवा जे ठीक कथा सांगे सांगे करवा माने जेमिति इच्छा आसिला सेबुटो तैयारी हबारे चालू कर दाको पड़ियो बुझिपारछ ना नहीं। आउ सेटा आमे सबले कौन आम मनरे सेटा जो इच्छाटा आसुची सेटा भगवत प्रेरित कि आमर अहंकार प्रेरित से आमे वरिष्ठ वैष्णव थरु कंसल्ट करिया दरकार। तो आम हृदय रे दी प्रकार आमर इच्छा जागृत हो मु सन्यास नेले मते बहुत सम्मान मिलिबो हाँ पूजा लाभ प्रतिष्ठा से उद्देश्य रे ना मोर भक्ति रे प्रगति करी भगवत धाम जीवा से आमे आमर जो इच्छा गुड़ाक आसुची सेटा कोटा वास्तव रे भगवत प्रेरित इच्छा गुरु साधु वैष्णव मानकर मतामत सेटा को सांसन करे देवा दरकार साधु गुरु शास्त्र ना कि से इच्छाटा आमर अहंकार आसीथिबो इच्छा तो सेटा भी हम भावे आरे भगवान भी मते एमती प्रेरणा दउछन सेटा हम कन्फर्मेशन करेवा दरकार ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे बोल। तो समस्त को धन्यवाद। आम आउ ए अध्याय जो 30 अध्याय ता विषय आम टिके जस्ट आरंभ करबा तापरे काली पहर दिन इच्छा अच्छे शनिवार सुधा 3टा क्लास रे सरीज प्राय 2टा अध्याय अच्छी चतुर्थ स्कंद 30 अध्याय प्रचेता गणर क्रियावली। तो ये जो प्रचेता गणकर क्रियावली कारण एबे तो राजा प्राचीन वरिष्ठ तो चली गले ना नहीं। अच्छा ताहले अरे एबे तो के राजा नहांती सी तो तपस्या करुछंती पुओ माने ये तो चली गले राज्य चलिबो केमिति देखो तो से चिंता का को लागिवो हाँ से राजा को लगिलानी कि तांको पुओ माने तो जान नहांती हेले से चिंता भगवान करिवे। जने जेतेबेले भगवान नारद मुनि को प्रेरणा देकी सेमानक आउ थरे पुठेबारे से चलीगला राजा नहांती माने चिंता कर सेते जे चलौची सब किछि भगवान चलौछंती ना। तो आमे जदि भगवान को उद्देश्य गोटे इमिडिएट कार्य गले आ जो कार्यटा आमे करूथिले सेटा केमिति हबो किए करे जी हमको पठैछि जदि जने आपन गोटे सेवा देथिला अथॉरिटी टेम्पल अथॉरिटी नाइ प्रभु मोर ए सेवा ना तमे से सेवा सब छाड़ तमे एटा वर्तमान एटा इमरजेंसी ताहले तमे जो छाड़ी देले जो अधा करथिलो सेटा किए देखिबो जी पठैला सिए देखिबो ना ना। तो एठा हम देखिया प्रचेता गणकर क्रियावली। तो विदुर आ मैत्र मुनिकर ये कथा चलीची। तो विदुर मुनि एक्टिविटीज ऑफ प्रचेता प्रचेता मानकर क्रियावली विषय रे तापरे ए कथा विदुर पुणी मैत्र मुनि को पचारिबे अरे से तो चली गला एठी राजा के नहांती राज्य अराज्य कहि जिवो केमती कोन हो ता विषय हम देखिबा प्रश्न आ मैत्र मुनि तार उत्तर। विदुर उवाच जे त्वयं विहिता ब्रह्मन् सूता प्राचीन वरिषः ते रुद्र गीतेनं हरिं सिद्धिमाप्नुं प्रत्यस्यकाम। विदुर मैत्र को जिज्ञासा कले हे ब्राह्मण आपण प्राचीन वरिष्ठतर जो समस्त पुत्रंक कथा पूर्वे कही सेमाने रुद्रगीत नामक स्तोत्र द्वारा श्रीहरि को परितुष्ट कर कि प्रयोजन लाभ करथिले। तो शिवजी तांको उपदेश देते पानी भितर रही भगवान प्रीति अर्थ तपस्या कर कथा कौन है सेटा तो सेठ रहीगला। तो ये भाव से श्रोता कौन करे आगु को आगु को मन पकई दिए से कथा चलता सेटा कौन है। तो ये भाव जो वक्ता जी कहते आग्रह आसे और से आग को कही चलती। तो ये अध्याय कौन कौन कहुई प्रभुपाद कहते प्रारंभ में मैत्रेय ऋषि प्राचीन वरिष्ठ पुत्र मानकर क्रिया कथा कही पुत्रगण एक बड़ ह्रद कूल गले से ह्रदटी समुद्र कूल होता एवं सेठी से माने किभली शिवजी दर्शन पाई मंत्र पाई सेठी तपस्या कले। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतेति सिद्धाय
ତ ସାଧୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ହବା ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ କଣ କରିଛି ମାନେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ସିରିୟସ୍ ନିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ମା ମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟ ମୋ ଶାଶ୍ୱତ ନ ଆପ୍ନୁମନ୍ତି ମହାତ୍ମନା ସଂସିଦ୍ଧି ପରମାନନ୍ଦ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପାରୁ ପ୍ରଚେତାଗଣ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈତ୍ର ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କहे। ତ କିଭଳି ସେମାନେ ବି ଭଗବତ ଧାମ ଚାଲିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ, ହେ ବୃହସ୍ପତି ଶିଷ୍ୟ ବରିଷାତଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଚେତାଗଣ ଯଦୃଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଗିରିଶଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଭାଜନ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଇହ ଅଥବା ପରଲୋକରେ କି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଇହଲୋକ ପରଲୋକରେ ଆଉ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାବଳୀ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ଇହ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ପରଜନ୍ମରେ ଇହଲୋକରେ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ ମିଳେ। ଯିବା ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଯୋନିରେ ଅନେକ ଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇହ ଏବଂ ପର ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରତ୍ର। ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ବି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏଇ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ବି ସୁଖ ଗତି ପରାମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ରୁଦ୍ର ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଚେତାଗଣ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତଗଣ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ତ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଥାନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବୁ ଯେ ଏକଦମ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଟିକେ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବି କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଧାମକୁ ତ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ। ତ ଏଇଭଳି ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ, ଜନଲୋକକୁ, ମହଲୋକକୁ, ତପଲୋକକୁ କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଚେତାଗଣ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କି ଫଳ ପାଇଥିଲେ? ତ ଏଇ କଥା ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଗଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲେ ନା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ, ଏଇ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଏ 3ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚେତ ଚାଣ୍ଟ ରୁଦ୍ରଗୀତ ଆଣ୍ଡ ଆଟେନ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ। ସେମାନେ ରୁଦ୍ରଗୀତ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ପ୍ରଚେତାସ୍ତନ୍ତ ଦୁରଧୌ ପିତୁରାଦେଶ କାରିଣ ଜପ ଯଜ୍ଞେନ ତପସା ପୁରଞ୍ଜନମୁତ ସ୍ୱୟଂ। ମହାମୁନି ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଚେତାଗଣ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। ରୁଦ୍ରଗୀତ ଜପ କରି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନକୁ ଜଣେ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ଶବରୀ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା କେମିତି ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାତାଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର, ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁରୁ ମୁଖ ପଦ୍ମବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତିତ କରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଚେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଶିବଜୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିତା, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ। ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେ
ଜପ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରଞ୍ଜନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବକୁ ପୁରଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଜୀବ ଭୌତିକ ଜଗତର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ବା ପୁରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପୁରଞ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଏଇ ପୁରରେ ବାସ କରେ। ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲୁ, ତ ଏଇ ପୁରରେ ଦି ଜଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲା ଜୀବ, ଜଣେ ହେଲା ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପୁରଞ୍ଜନ ନାମରେ ନାମିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଜୀ ବା ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମକ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୂଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଗୀତରେ ଶବ୍ଦରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କରି ପ୍ରଚେତାଗଣ ପରମାର୍ଥିକ ସଫଳତା ହାସଲ। ତ ଏଠି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ସେ ଦଉଛନ୍ତି କି ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବାସ୍ତବରେ ତା ପକ୍ଷରେ କଠିନ। 10 ବର୍ଷ ସହସ୍ରାନ୍ତେ ପୁରୁଷସ୍ତୁ ସନାତନଃ ତେଷାମାଭିରଭୂତ କୃଚ୍ଛ ଶାନ୍ତେନ ସମୟଞ୍ଚାରୁ। ଶ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚେତାଗଣଙ୍କର ତପ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଶମିତ କରି ସନାତନ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 10 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କିଏ ଭାବି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ବି କଠିନ ତପସ୍ୟାରେ? ନା, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତ ଏମିତି ତ ଅସୁର ମାନେ ବହୁତ କଠିନ ତପସ୍ୟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନାରଦ ମୁନି, ଶିବଜୀଙ୍କର ଇଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରେ। ତ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ଜଣେ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତପସ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି 4 ନିୟମ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ତ ଏଇ ସରଳ ତପସ୍ୟା 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଏ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବା। ତ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁପର୍ଣ୍ଣ ସ୍କନ୍ଦମାରୁଢ ମେରୁ ଶୃଙ୍ଗମିବାମ୍ବୁଦ ପୀତବାସ ମଣିଗ୍ରୀବଃ କୁର୍ବନ୍ ବିତିମିରାଦିଶଃ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିବ, ଭାଗବତମରେ ବି ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଗରୁଡ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କରି ମେରୁ ପର୍ବତ ଶିଖର ଦେଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ମେଘଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଳା କୌସ୍ତୁଭ ମଣିରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର କାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଅପସାରିତ ହେଲା। କି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, এই ଅଜ୍ଞାନତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବ ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ ଚାଲିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ସତାର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯସ୍ୟ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭବତୋ ଜଗଦଣ୍ଡ କୋଟି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ। ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭକ୍ତର। ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ। ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ କର୍ଣ୍ଣ କନକ ଭୂଷଣ
ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କପଳ ଦେଶ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶିରଦେଶରେ କିରୀଟ ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟବିଧ ଅସ୍ତ୍ର, ଅନୁଚର ବୃନ୍ଦ, ମୁନିଗଣ ଓ ଦେବତାଗଣ ସର୍ବତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱୟଂ କିର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ପକ୍ଷ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କି ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ 8ଟା ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ ଆୟୁଧ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ଅଷ୍ଟବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୀର ରାଘବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତାନୁଯାୟୀ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ। ଭଗବାନ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥାଏ, ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସେ 4 ହସ୍ତରେ 4 ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକା 4ଟି ହସ୍ତରେ ଧନୁ, ଶର, ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ସର୍ପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବୀର ରାଘବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଘ୍ରାସ ଶର ଆଦିକୁ ଅଷ୍ଟବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଥିଲା, କଣ ଧରିଥିଲେ, ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କନକ ଭୂଷଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳ, ତା ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତମରେ ଆସେ। ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଯଶୋଦା ମାତା ବେଳେ ବେଳେ ପାଆନ୍ତି ଅବସର, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୁଣ୍ଡଳ କଣ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ଈର୍ଷା କରି ସେ କୁଣ୍ଡଳକୁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ପର୍ସନିଫାଏଡ, ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଏକ ରାଜା ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମାତ୍ୟ, ସେନାପତି ଆଦିଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଓ ଧାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି, ସିଓ ଧାମ ସୋ ପାର୍ଷଦ ସହ ଅବତାର। ନିଜର ଧାମ, ନିଜର ପାର୍ଷଦ, ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 7, 8 ଏଇ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଳଦେଶରେ ଯେଉଁ ବନମାଳ ବିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଓ ଆୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୋଭା ସହ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରୁଥିଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରୁଛି ବନମାଳା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିବି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ, ବନମାଳା କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏଇଟା। ଏ ପ୍ରକାର ବନମାଳା ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ସଦୟ କଟାକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କଟାକ୍ଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଠିରେ ସଦୟ, ସବୁବେଳେ ଦୟାରେ ଯୁକ୍ତ, ଆଦ୍ର ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶରଣାଗତ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଭଗବାନ ସେ ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ କିଭଳି, ତାଙ୍କର ସେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦରକାର, କୃପା। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖିରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖିକି ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିଦେବେ କି ଇଏ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୟାଦ୍ର, ମାନେ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହ ନାଦି ରାଧି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କରମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୟ କେବଳ ଯେ ସର୍ବ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନତା ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଧାମ, ପବିତ୍ର, ପରମ ଭବାନ, ପୁରୁଷମ ଶାଶ୍ୱତମ ଦିବ୍ୟ, ଆଦି ଦେବମ ଅଜବେ।
अहतम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा आशित देवल व्यास स्वयं चैव प्रवेश में। तो ये मध्य अर्जुन भगवान गुणगान करथिले तांकर रूप कांति आ से कहथिले मु एटा कहूनी मु तमर सांग बेली तमर महानता बड़ई करके कहूनी वास्तव रे आशित देवल व्यास सबु शास्त्र रे संथ माने यह मध्य गुणगान करिछन। तो 8 नंबर तापरे भगवान दयाद्र नृत्य प्रचेतांकर पुत्र मानक प्राचीन वरिष्ठ पुत्र प्रचेता मानक कहिबे किछि आमे ताहा काली चर्चा करिया। कार जदि किछि जिज्ञासा अछि ताहले कहि परिबे। हेले आज पाए आमे एतिकरे बंद करू। तो हरे समस्त को प्रभु कोन जी कहते प्रणाम। हरे हरि कृष्ण बोल प्रभु। प्रभु जी भगवान श्री कृष्णचंद्र होउछन्ते प्रेमवश माधव से हाँ सदाबले राधाराणी भाव में था। बर्तमान प्रश्न उठुची जे भगवान कौन कहले ना हृदय रे से लक्ष्मी को धारण करथांती तेणु ये द्व्यर्थबोधक आसुची जे भगवान लक्ष्मी बस हेले केमिति से तो होजे प्रेम बस तो लक्ष्मी हेले ऐश्वर्यशाली ये हेले राधाराणी हेले से प्रेमशाली तेणु इठी हम्म। भगवान राधाराणी को धारण करछन्ती ना लक्ष्मी देवी को बक्षीरे धारण करନ୍ତି बा एठी लक्ष्मी कथा जो कहनी देखंतु आमे जदि चैतन्य चरितामृत पढ़िबा भगवान कृष्ण कठर जेमिति नारायण विष्णु आदि जेते सब अवतार माने आसंती से भली स्वयं राधाराणी महिषी रूपरे लक्ष्मी गण कांता भाव रूपरे सी मध्य निजको विस्तार करते जेतेबेले द्वारका देश भाव में भगवान कृष्ण आछंती सेतेबेले राधाराणी कौन आसंती ना रुक्मिणी सत्यभामा रूपरे आसंती द्वारकार राणी रूपरे जेतेबेले भगवान आसंती वैकुंठपति रूपरे सेतेबेले राधाराणी लक्ष्मी रूपरे आसंती। तो सेटा को आमे भिन्न भाविया उचित नुहे कि वास्तव में जेतेबेले शक्ति जेभली रूप धारण करे शक्तिमान आ शक्ति मध्य तार लीला रे सहायक करने पे से भली। तो चैतन्य चरितामृत जदि आपण पढ़िबे राधाराणी विस्तृत एसब वर्णना कराई स्वयं राधाराणी किभले कांता भाव रे भगवान सेवा करती द्वारिका महिषी भाव रे और लक्ष्मी भाव रे से सब तांकर एक्सपेंशन से किसी भिन्न ना एक कथा मध्य महाप्रभु जितेबाला दक्षिण भारत रे थिले श्रीरंगम रे भेंकट भट्ट साथी मध्य ए कथा चर्चा कराई भेंकट भट्ट कहले अरे तम लक्ष्मी तो बहुत ऐश्वर्य सी कहीं आम कृष्ण का साथ प्रेम करने को चाहूँगी काम्य वन रे हेले मध्य ताकू कहीं छाड़ा हैनी। तो ता विषय से अच्छा आमे कौन एटा बुझी पारिबा आपण ही स्वयं भगवान आपण कहते सेठी भगवान एक कथा तत्व वर्णना कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने समय बाहर करके सकाळ मूल्यवान एथिरे जुड़ुछंती आउ भागवतम कहिबार कृपा सुनिबार हमको आपन कृपा प्रभु प्रभुपाद कृपा आपन कृपा नहले आमे कहीं भगवान कथा सुनि परिबा। जय भगवान तो काली प्रभु की जय। चर्चा करिया। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।